पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चोणां दे विच रुझ गए ने। मैनीफेस्टो तैयार करन दे लई लाल सिंह की अगवाई दे विच 6 मैंबरी पैनल है जिहड़ा ओह बना दिता है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे वापरे बेअदबी के मामले दे विच की कुछ अपडेट है तुहानूं दस्सांगे। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ किसानां दा धरना चुकवाउण दे लई जां कह लईए कि बार्डर खाली करन दे लई अज हरियाणे की सरकार है जिहड़ी ओह बैठक कर रही है। तालिबान की सरकार दे विच फुट पै गई है। होर भी काफ़ी अहम खबरां ने पंजाब भारत अते दुनिया भर दियां। सत श्री अकाल जी, दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। अहम बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। सब तो पहला जान लैंदे कल दी लोक राय दा नतीजा। लोक राय सी कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे बेअदबी की घटना नूं अंजाम देण वाला दोषी व्यक्ति सौदा साध दा खास चेला है। इसदा प्यो डेरे की कमेटी का मैंबर है। सौदा साध के खिलाफ परचा दर्ज होवे अते जिहड़ी कमेटी है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होए। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इसकी मांग की। इस दे नाल 97% दर्शक सहमत ने, 3% दर्शक नहीं सहमत। आज की लोक राय है कि एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने बेअदबी के दोषी के खिलाफ यूएपीए की धारा लाने की मांग की है ताकि दोषी उम्र भर जेल दे विच सड़दा रहे। पर सेवादारां नूं शाबाशी दित्ती है जिहड़े उस मौके घटना ते मौजूद सन। बीबी जगीर कौर दे इस बयान दे नाल तुसीं किन्ने सहमत हो? जे सहमत हो यस जां हां लिखियो, सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल गल पहलां पंजाब दी करांगे। पंजाब दीयां खबरां दे विच श्री केसगढ़ साहिब तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब विखे जो बेअदबी की घटना वापरी है उस दे नाल ही जुड़ी अहम खबर तुहानूं दस दिंदे हां। एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब तो पहली मंग जिहड़ी बीबी जगीर कौर ने की है कि जिहड़ी 295 ए धारा लाई गई है दोषी के खिलाफ उस दे नाल नहीं सरना, यूएपा लाया जाए, यूएपीए लाया जाए, जिंदगी भर जेल दे विच रहे। दूसरा सेवादारां दी खूब तारीफ की है, कहा कि बहुत चंगा किया संगत ते सेवादारां ने उसनूं मौके ते काबू कर लिया। जे बीड़ी सुट के भज जांदा फिर की बनदा? लोग देखते रहंदे, भालदे रहंदे भी कौन सुट गया। ते सरकार ते निशाना साधिया कि असल दोषी नूं लभण दे लई सरकार कुछ नहीं कर रही। कैप्टन सरकार ते पुलिस प्रशासन ते वड्डे सवाल चुके ने ते नाल ही चेतावनी भी दित्ती है कि जे प्रशासन कुछ नहीं करदा तां फिर नतीजे भुगतण लई तैयार रहे। नाल ही जिहड़ा दोषी डेरा प्रेमी है उस बारे भी खुलासे किए ने कि उसकी घर वाली PhD है तो ये 5वीं पास है। दोवां दा विआह है जिहड़ा डेरा सिरसा दे विच होया, किवें विआह हो गया? मेल नहीं खांदा, सीधा सीधा डेरे नाल कनैक्शन है। ते नाले ये भी कहा कि कानून नूं कोई ठल नहीं पा सकदा, सिर्फ सच्चे पातशाही भाणा वरता सकते हैं। तो अजिहियां जिहड़ियां घिनौणियां कार्रवाइयां ने वो रुक सकदियां ने, बेअदबी वर्गियां कार्रवाइयां असीं कानून नूं हत्थ 'च लै नहीं सकते। नाले संगत नूं भी कहा है कि साडी खिलाफत करन दी बजाए SSP नूं घेरा पाओ क्योंकि न्याय उसने देना है। संगत दी ते सेवादारां दी शाबाश करनी है जिन्हां ने मौके ते फड़ लिया। जो शरारत करके चला जाता बाद विच पता लगता तो शायद एक दूजे नूं असीं भंबल भुस्से च पै जाना सीगा भी इन्हां चों कौन है, इन्हां चों कौन नहीं, क्योंकि इन्होंने हदायतां इट मीनस कि सरकारां वल्लों हदायतां इस तरीके दीयां हो गईयां कि ये गोंगलूआं वांगू मिट्टी झाड़ के ते साडे जख्म जिहड़े है उन्होंने भरन की कोशिश नहीं करते, जख्म जिहड़े होर गहरे करते। मैं समझदी है कि जिला प्रशासन जिहड़ा है 295 ए धारा काफ़ी नहीं है, वो धारा लाओ जिहड़ा जिंदगी भर अंदर गले, यूएपा वर्गी धारा। मैं SSP साहब नूं ये बेनती करांगी कि इमीडिएट ते यूएपा लवाओ, नहीं तो सानू कोई ना कोई एक्शन जिहड़ा अगे होके लेना पे। 4-5 साल उन्होंने ऐसियां दवाइयां खुआ खुआ के बहाना एक हैगा कि वो दवाइयां खुआने हैं, वो पागल है, इस करके पागलपन च कर गया। जो पागल है तो अपनी जनानी नूं क्यों नहीं कुछ कहता? असीं कोट कटापा नहीं कर सकते, 3 डिग्री 3rd डिग्री नाल असीं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, कानून ही ना कोई भी हत्थ लेना चाहिए। बेअदबी के मसले ते श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार ते पंथक अकाली लहर के प्रधान भाई रणजीत सिंह ने कहा कि इस घटना तो बाद असी सारी जिहड़ी सिख कौम है वो शर्मिंदा हाँ, प्रबंधकां ने सही प्रबंध नहीं किया होया, इस करके जिहियां घटनावां ने जिहड़ियां लगातार वापर रहीआं ने। ते नाल ही जथेदार ने यह भी कहा कि इत्थे किसी कानून ने न्याय नहीं देना। जो गुरु की बेअदबी हुंदी है तो गुरु की खातर सिख सीस भी कटवाउंदे आए ने। साडा इतिहास रहा है कि असी इंसाफ किवें लैना है। सिख गुरु की बेअदबी के मामले में इंसाफ मंगते नहीं, इंसाफ खुद करते हैं। जे तुसीं कानून नूं हत्थ 'च नहीं लै सकदे तो घर बैठो, तुसीं अपने घर बैठो। ये कौम नाल खिलवाड़ क्यों करते पे हो? इस च कौम ही उन्हां लोकां दी जिन्हां ने कानून नूं हत्थ 'च लैके अपनी कौम की रखवाली की। असीं अपना घर किवें संभालना है साडे बजुर्गां ने, सीधे सादे बजुर्गां ने सानूं दस्सिआ, लेकिन तुसीं उस निज़ाम के उत्ते एक सप वल पा के बैठ जाओ, नाग वल पा के बैठ जाओ, ना तुसीं कुछ कर सको ना किसी नूं करन दिओ।
ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੰਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਕੋਹਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ AIMIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਾਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੱਚਾ ਜਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੱਚਾ ਜਾਨ ਅਸਾਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੀ ਯੂਪੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਓਵੈਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵੈਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਚੱਚਾ ਜਾਨ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ AIMIM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਵਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 2017 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਂधी ਆਏ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਸਰਦੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜੋ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2019 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੜੋ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੀ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। बादलों ने रखी, इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल है। क्यों कहना कि ये जनक ने इन्होंने बिल आया इन्हां काले कानूनों का कि इन्हां दा आइडिया सी और केंद्र दी मोदी सरकार कोल यही लैके गए। पहला इन्हां नूं पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार कोलों पूरे देश में लागू करवाए। I say categorically, मैं तथ्य पेश करदा 2013 विच एक सैपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विधान सभा दे विचों पास करवा के लागू किया गया। उसकी नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल दे उत्ते विधान सभा दे रखिया was none other than प्रकाश सिंह बादल। ये ਉਹਦੀ ऑफिशियल ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਪੀ है, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ मैं पढ़ देना। The Punjab Contract Farming Bill 2013
2013 ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 2013 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 2013 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦਿਸ ਬੌਟ ਐਂਡ ਨੋਟੀਫਾਈਡ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਟ ਜਾਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਟੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਧੀਨ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 138 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 9657 ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 94 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ 18.7% ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 84.94% ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 90.5% ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66.87% ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗੇਅਰ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ 9 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ PRTC ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਫਸਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਨੇਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗਾਣਾ ਉਹ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਢਾਡਲੀ ਵਰਗੀ ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਢਾਡਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ
ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 77 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ NCRB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਔਸਤ 77 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੁੱਲ 28,046 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ UP ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ UK ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 34 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 22,441 ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 61,336 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 61,336 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,848 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 44,543 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ DSGMC ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। IIT ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। JEE ਮੇਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। JEE ਮੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਪ ਮੋਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ 100% ਦੀ FDI ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ 100% ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ, AGR ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ 25,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ RS ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ SS ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ iPhone 13 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫਿਲਮਾਏਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਫੋਕਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਂਗ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਟਿਮ ਕੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ A15 ਚਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਸਪਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਫੋਨ 4 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੂਹਾ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ, ਨੀਲਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ Z ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 60,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 63,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। DDMA ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਖਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਰਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ 5 ਜਣੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿ ਮੋਢੀ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਖਲੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੱਕਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਦਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਲਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੱਕਾਨੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਧੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਤਲੋਗਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੱਕਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। AFP ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਡੋਨਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ।
ਹੈਤੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਵੈਨਲ ਮੋਇਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਇਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਜੋਸਫ ਫੈਲਿਕਸ ਬੇਦਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਵੈਨਲ ਮੋਇਸ ਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਈਸਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।